I see especially very happy to see few curious new faces in the congregation. So பல புதுமுகங்களை பார்ப்பது மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. So I want to welcome all the brothers and sisters who are visiting or like they're going to stay back for a few more months along with us in our congregation. So I want to call out on their names. So if I'm calling out your name, please stand up. So we have all the brothers and sisters from SOM, Kingston, Venkatesh. So what we should do? A good tradition is to put our hands together. Sharat, Shyam, Balu, Madhu, Devya, Sandana, Akshita, Bhakti, and we have Vinay brother and Charan sister also around us. Okay, so thank you so much. So these are the people, okay? They are the very most dangerous people actually. You know why? They are the ones who are carrying them along with us. I know, but they are the ones who are going to be the fighters or the Prime Minister has the bodyguards. They are called as cobras. Okay? They call them as cobras or snipers. So there are different names. And these guys are sharpshooters. So these people, I see them spiritually, they are the snipers who are going to kill the devil. And they are going to spread the gospel. And we want to appreciate them for giving their time, making the decision that I want to serve Jesus. And we as a disciple would imitate the leader. Right? So let's put our hands together again. And Dilip brother and Clara sister are heading the SOM and they're doing a great job. There are so many people who went out of SOM and leading the churches. So we are blessed to have this group. Fine. Amen. இங்கே சகோதரர் தினேஷ்வரன் கேரோ அவர்கள் வந்து பல ஸ்கூல் ஆஃப் மிஷனுடைய ஸ்டேஷன் நம்மோடு கலந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் எப்படி இருக்க போகிறார்கள் என்றால் நமக்கு மிக பலமாகவும் அபாயமாகவும் அதே போல் தேவனுடைய வார்த்தை மிக பலத்தோடு முன் சென்று நமக்கெல்லாம் மாதிரியாக இருக்க போகிறார்கள். ஸோ அவர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு முடிவை எடுத்து அவர்கள் முன் வந்தது மிக பாராட்டத்தக்க ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. Amen. So today we are going to learn from the book of James. இன்றைக்கு நாம் யாக்கோபு புத்தகத்தின் மூலமாக சில விஷயங்களை நாம் கற்றுக்கொள்வோம். Okay, we are going to go through the book of James, chapter 1, not entirely point by point, but whatever is required, we are going to look at the scriptures. முழு விஷயத்தை நாம் பார்க்க போவதல்ல, அதுக்கு மாறாக நமக்கு என்ன தேவையோ அதை பற்றி நாம் இன்று பேச இருக்கிறோம். The book of James is all about faith. இந்த புத்தகத்தை பார்க்கும்போது விசுவாசத்துக்குரிய ஒரு புத்தகமாக இருப்பதை பார்க்க முடிகிறது. A Christian cannot survive without faith. கிறிஸ்துவாகிய நாம் விசுவாசம் இல்லாமல் நம்மால் இயலாது. We got to look at the faith that works faith in action. அது எந்த அளவுக்கு நமக்கு செயல்பாடாகும் வேலைப்பாடாகும் இருப்பது என்று நாம் பார்க்கிறோம். As you are aware, this book was written by James himself. அது யாக்கோபு அவராலே எழுதப்பட்ட ஒரு புத்தகமாக இருக்கிறது. Okay, it was written to the general audience, like how Paul wrote the book of Romans, Ephesians, Philippians, to his disciples or recipients. In a similar way, James also wrote this book. அவர் எப்படி பல சிஷ்யர்களுக்கு அந்த கடிதங்களை எழுதினாரோ அதே போல் இந்த புத்தகமும் அவரால் எழுதப்பட்டது என்று நம்ம It's a book of faith because the Greek word for faith is pistis, and it is found 15 times in the 108 verses and 5 chapters of the book. So the word faith appears 15 times in 5 chapters. அதாவது 5 அதிகாரத்தில் கிட்டத்தட்ட 15 முறை இதை குறித்து பேசப்படுகிறது. Okay, and the first chapter chapter 2, word faith appears 14 times. இரண்டாவது அதிகாரத்தில் 14 முறை பேசப்படுகிறது. Okay, James was leading when he wrote this book, he was leading the church of Jerusalem. இதை எழுதும்போது அவர் எருசலேம் சபையை நடத்தக்கூடிய ஒரு தலைவராக இருக்கிறார். Okay, so let's open our Bibles to James chapter 1 to 8 we will read. யாக்கோபு அதிகாரம் 1 வசனம் 1 முதல் 8 வரை நாம் வாசிப்போம்.
தேவனுக்கும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் ஊழியக்காரனாகிய யாக்கோபு சிதறிருக்கிற 12 கோத்திரங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் சொல்லி எழுதுகிறார்கள். என் சகோதரரை, நீங்கள் பலவிதமான சோதனைகள் அகப்படும் போது உங்கள் விசுவாசத்தின் பரீட்சையானது பொறுமையை உண்டாக்கும் என்று அறிந்து அது மிகுந்த சந்தோஷமாக எண்ணுங்கள். நீங்கள் ஒன்றிலும் குறைவர்களாய் இல்லாமல் பூரணராய் நிரவரமாய் இருக்கும்படி பொறுமையானது பூரண கிரியை செய்ய கடவுள். உங்களில் ஒருவன் ஞானத்தில் குறைவர்களாய் இருந்தால் யாவருக்கும் சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிறவரும் ஒருவரையும் கடித்துக் கொள்ளாதவருமாகிய தேவனிடத்தில் கேட்க கடவுள். அப்பொழுது அவனுக்கு கொடுக்கப்படும். ஆனாலும் அவன் எவ்வளவாயிரம் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசத்தோடு கேட்க கடவுள். சந்தேகப்படுகிறவன் காற்றினால் அடிபட்டு அலைகிற கடலின் அலைக்கு ஒப்பாயிருக்கிறான். அப்படிப்பட்ட மனுஷன் தான் கர்த்தருக்கு எதையாகவும் பெறலாம் என்று நினையாதிருப்பானாக. இருமனமுள்ளவன் தன் வழிகளில் எல்லாம் நிலையற்றவனாக இருக்கிறான். ஆமென். Okay, so even before we get into the scripture, I just want to add a couple of points about James. The early history of the church says that James was a man of prayer. இந்த வசனத்தை நாம் பேசுறதுக்கு முன்பாக யாக்கோபுடைய வாழ்க்கையை சற்று நாம் புரட்டி பார்த்தோம் என்றால் மிக ஜெபத்தோடு வாஞ்சியாக இருந்த ஒரு மனுஷனாக இருக்கிறார் என்று நம்ம பார்க்க முடிகிறது. And the early history says that he was a man of prayer who used to kneel down to ask and praise. அதாவது முழங்கால் படியிட்டு அவர் ஜெபிக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷனாக இருக்கிறார். Because of this, the historians say his knee had become like a camel's knee. Have you seen camel's knee? யாராவது ஒட்டகத்தின் கால் பார்த்திருக்கிறீர்களா? And it also says like that he was killed by being pushed from a high point of the temple. But the history says he did not die when he pushed him, but later on they killed him. But while killing, he kept praying for all his attackers. That is what the history says. அதாவது அவருடைய வாழ்க்கையை நாம் சற்று பார்த்தோம் என்றால் அவர் முழங்காலிட்டு ஜெபிக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷனாக இருக்கிறனால் அந்த பழக்கத்தினால் ஒட்டகத்தால் எவ்வளவு திடமாக இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு அவருடைய முழங்கால் இருப்பதை இருந்தது என்று வரலாறு சொல்லுகிறது. அதே போல் பலர் அவரை கொல்ல வேண்டும் என்று இருந்தவர்கள் கோபுரத்திலிருந்து உயரத்திற்கு தள்ளப்பட்டு சாகடிக்க முயன்றார்கள். ஆனாலும் கூட அவர் அவர்களுக்காக ஜெபிக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷனாக இருந்தார் என்று வரலாறு கூறுகிறது. When they pushed him, he was not killed. So the history says the people who pushed him got down and started beating him, and they beat him to death. And while he was getting beaten up, the Bible says, the history says that he continued to pray for all his attackers. அதாவது இந்த கோபுரத்திலிருந்து எதிராளிகளை தள்ளி கொலை செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கையில் பூமியில் விழும்போது அவர் சாகவில்லை. ஆனால் பல பேர் அவரை அடைத்து சாகடித்தார்கள் என்று வரலாறு கூறுகிறது. ஆனாலும் கூட யார் அவரை எதிர்த்தார்களோ அடித்தார்களோ அவருக்காக ஜெபித்தார் என்று வரலாறு வாழ்க்கை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. This letter was written to the Jews who were scattered abroad in the foreign lands because they needed instructions how to lead their spiritual life. அதாவது பல கிறிஸ்துவர்கள் பல நாடுகளுக்கு சிதறக்கப்பட்டு கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். அதற்கு அவர் எப்படி வாழ வேண்டும், என்ன இருக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனைகளையும் வழிமுறைகளையும் எடுத்து சொல்லக்கூடியவராக இருக்கிறார். Paul actually says we too are foreigners living in this strange world. நாம் இந்த உலகத்தில் அந்நியராக இருக்கிறோம் என்று அவர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். Sometime back he was thinking, I've got a home. Where? In Bellary, in Raichur, in Kerala, in Bangalore. But Bible says that we are strangers. Our home is in heaven. நம்முடைய குடியிருப்பு ஏதோ ஒரு பெங்களூர் எல்லையில் இருக்கிறோம் என்று அல்ல, இல்லை வேறு மாநிலம் அல்ல, மாறாக நம்முடைய குடியிருப்பு பரலோகத்தில் இருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம். If these Jews needed instructions how to live their life, I'm sure we also need instructions, and that is why we keep hearing the word of God. அவர்கள் எப்படி கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று ஒரு வழிகாட்டி தேவைப்படுகிறதோ அதே போல் இன்றைக்கு நாம் எல்லோருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வழிமுறைகள் தேவைப்படக்கூடியதாக இருக்கிறது. James being a servant, he says like I'm a servant of God and of the Lord Jesus Christ. Though being a younger brother of Jesus, he never took it as an opportunity to boast about himself. அவர் ஒரு சகோதரன் போல இருந்தாலும் கூட அவர் ஒருபோதும் அதை பெருமை பாராட்டாமல் மாறாக நான் அவருக்கு
ஊழியக்காரனாகவும் அடிமையானவன் என்று அவர் எடுத்து சொல்லக்கூடியதை பார்க்கிறோம். He never proclaimed that I am the half brother of Jesus. அவர் சொல்கிறார், நான் அவர் பாதி அளவு சகோதரனாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னார். He says that I am a God servant. அவர் சொல்கிறார், நான் பிறக்கையிலே அவருக்கு பணிவிடை செய்யப்படுவாங்க. So basically it says like in the ancient Greek, the word was like doulos. அதுக்கு பேர் டவுலஸ் என்ற ஒரு வார்த்தை. And probably translated as slave, and a permanent relationship with a serving attitude. அதாவது பொருள் என்னவென்றால் நிரந்தரமாக அடிமையான ஒரு ஊழியக்காரனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு உறவுக்கு சமமாக பேசப்படுகிறது. Okay, and he also calls Jesus as Lord. அவர் சொல்கிறார், இயேசு கிறிஸ்துவை எனக்கு தேவனாக இருக்கிறார் என்று. As they read the scriptures, what do we understand? இந்த படிக்கையில் நமக்கு என்ன புரிதல் வருகிறது? James is telling how to endure in life. அதாவது அந்த வாழ்க்கையில் எப்படி தாங்குவது என்பதை அவர் சொல்லுகிறார். Challenges comes in our life. நம்முடைய வாழ்க்கை சவால்கள் இருக்கிறது. Okay, most of us are not prepared. ஆனால் நம்மில் அநேகர் அதற்கு தயாராக இல்லை என்பதுதான் உண்மையான விஷயம். I heard that like the Western countries people, they always invest in medical health insurance. We Indians are very poor in that. We feel like it's a waste of money. Only when the bill gets start mounting in the hospital, that is when like we feel like, oh, we should have done something. நம்ம அநேகர் உடல் ரீதியாக நோய்வாய்ப்படும் போது அதற்கான செலவுகள் அதிகமாகும் போதுதான் அதனுடைய அத்தியாவசியம் அவசியம் என்னென்று நம்மால் தெரிகிறது. அப்போதுதான் நான் இதற்காக சேமித்து வைத்திருக்கலாமோ என்ற ஒரு நெருக்கடியை நம்மால் புரிந்து கொள்ளும். Brothers and sisters, when we live in this world, we will face hardships. சகோதர உலகத்தில் நாம் வாழும்போது நமக்கான கஷ்டங்களும் சோதனைகளும் நிச்சயமாக இருக்கும். John chapter 16 verse 33, Jesus says, what does he say? In this world, you will experience happiness, joy. You will be in a resort. Does he say? In this world, you will experience troubles. If troubles are in your life, you have to understand that Jesus' word is being fulfilled in your life. அதாவது ஈஸ்வரர் என்ன சொல்கிறார் என்றால், யார் ஒருவர் என்னை பின்பற்றி வருகிறார்களோ நிச்சயமாக அவர்களுக்கு சோதனைகளும் கஷ்டங்களும் நெருக்கடிகளும் இருக்கும். அப்போதுதான் நீங்கள் என்னை பின்பற்றி வருகிறீர்கள் என்று ஈஸ்வரர் சொல்கிறார். But the word and the prosperity preachers, they teach other way. They say like you should not have a problem. When you go to Jesus, you should not have a problem. You should have a happy life. If you are having problem, then there is something wrong with your life. That is what the prosperity preachers preach. ஆனால் அநேக போதகர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால், உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் இருக்கக்கூடாது, நெருக்கடிகள் இருக்கக்கூடாது, சோதனை இருக்கக்கூடாது. ஏனென்றால் நீங்கள் தேவனத்தில் இருக்கிறீர்கள். அப்படி பிரச்சனை இருந்தது என்றால் ஏதோ ஒரு தவறு குறைபாடுகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறது என்று we can segregate our hardship into three categories. அதாவது இன்றைக்கு நாம் மூன்று விதமாக பிரிக்கலாம். Okay, what are the three categories? One is family. ஒன்று குடும்பம். If you have a family, it is a problem. If you don't have a problem, it is a problem. குடும்பம் நிச்சயமாக பிரச்சனைகள் கஷ்டங்கள் இருக்கும். அப்படி இல்லை என்றாலும் ஏதோ ஒரு கஷ்டங்கள் கண்டிப்பாக வரும். இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, கண்டிப்பாக பிரச்சனை. Okay, so another thing is like another problem actually we face with finance. No matter how much you earn, it is not sufficient. நம்ம வாழ்க்கையில் எவ்வளவுதான் வருமானம் சம்பாதித்தாலும் கூட நமக்கு அந்த குறைபாடுகளும் நிதியின் நெருக்கடியும் நாம் அனுபவிக்கப்படுகிறாங்க. There was a time when the church was like now filled with youngsters, our church. Now the crowd is growing to the other side of the age, the wrong side of the age. So the fitness levels, whenever, for me, don't get me wrong, I'm just like telling you, whenever we meet as a church, like all the sectors together, one thing I notice, people struggle to climb the steps. It is a sign that people are getting old. And when you are ushering now, you get all kind of advices. Why there is not like we should have thought about it. Okay, so fitness also is a problem. அதாவது நம்முடைய சபை ஆரம்பத்தில் பார்க்கும்போது இளைஞர்களுக்காக நிறைந்த ஒரு சபையாக இருக்கிறாங்க. காலங்கள் நடுவில் போக போக அநேகர் வயதும் சரி எடையும் சரி அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். யாராவது பொதுப்படுத்தல் அதிகமாக நாம் சந்திக்கும் போது கூட தெரிகிறது அவர்கள் பணியேறுவதற்கு எவ்வளவு சிரமப்படுகிறார்கள் என்று. ஸோ இதை குறித்து தான் பேசக்கூடியதாக பார்க்க முடியும். You have problems in your marriage when it comes to family. You have problems with your kids. When you have problems with parenting.
getting for your parents like a lot of things. Father-in-law, mother-in-law problem. It happens in the church as well. குடும்பம் என்று பார்க்கும்போது பிள்ளைகள் இல்லை பெற்றோராக நாம் இருக்கின்றோம், இல்லை மாமா மாமியார் மற்ற உறவுகள், ஏதாவது உறவுகளில் நிச்சயமாக பிரச்சனைகள், சிக்கல்கள், மோதல் என்பதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. Okay, when you have problem, job problem, second job problem, insufficient salary, debts. Now the problem is like anything and everything is like what is said, you get an EMI. People without thinking they get an EMI, then claim Jesus is not blessing me. நிதி என்று வரும்போது, பணத்தின் தேவை என்று வரும்போது வேலை செய்கிறோம், அந்த வருமானம் நமக்கு போதாதாக இருக்கிறது. அதே நேரத்தில் மாத தவணை மூலமாக நமக்கு கிடைக்கின்ற அந்த வாய்ப்புகளை நாம் தவறாமல் யோசிக்காமல் அதில் விழும்போது தேவன் என்ன எந்த சூழ்நிலை விட்டுவிட்டாரோ என்று அவரை குறை சொல்லக்கூடிய தினங்களாக நம்ம இப்போது நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது தேவனுடைய அசைவு இல்லாமல், அவருடைய தொடுதல் இல்லாமல் நிச்சயமாக நம்ம வாழ்க்கை எதுவும் நடக்க முடியாது. He knows how much we can take. ஏனென்றால் அவருக்கு தெரியும் நம்மால் எவ்வளவு பெற்றுக்கொள்ள முடியும். He knows your limitation. அவருடைய நம்முடைய வரம்பின் எல்லை என்ன என்று அவர் தெரிந்து, whether you understand or not, he understands your limitation. அது நான் அதை புரிந்து கொள்கிறேனோ இல்லையோ தேவன் நம்மை புரிந்து கொண்டிருக்கிறார். And he wants to use it to achieve a greater goal in your life. ஏனென்றால் அவர் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் பயன்படுத்தி ஒரு நாம் நினைவிருக்கும் எண்ணத்திற்கு மேலான ஒரு காரியத்தை செய்ய அவர் வல்லவராக இருக்கிறார். There are 50 different kinds of commandments we read in the Bible. ஏனென்றால் 50 விதமான கட்டளைகள் இருக்கிறது. And James starts with the toughest one: be joyful in the face of the trials. Imagine you are facing problem. How can you be joyful? ஒரு மிக கடினமான ஒரு கட்டளை சொல்கிறார். அதாவது நாம் சோதனைக்குள்ளாகும் போது, கஷ்டங்கள் வரும்போது, நெருக்கடி வரும்போது ஒவ்வொருவரும் மன மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்ற மிகப்பெரிய ஒரு சவால் நமக்கு சொல்லப்படுகிறது. ஏனென்றால் அதுதான் நாம் எடுக்கிற ஒரு முடிவாக. It's not a feeling. அது உணர்வு அல்ல. Trials of many kinds come. Big and small can ruin our day. நம்முடைய வாழ்க்கையில் பல விஷயங்கள் இருக்கக்கூடியதாக இருக்கலாம். Now how can you be joyful? எப்படி நான் மன மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும்? How can you be joyful? So the world finds different ways. When they get what is it, struggles or pain, what do they do? உலகத்தின் ஜனங்கள் பிரச்சனைகள், கஷ்டங்கள் வரும்போது அவங்க என்ன செய்கிறார்கள்? Different people have different coping skills, right? ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமாக கையாளக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். Some people get into drinking. சில பேர் குடிக்க ஆரம்பிப்பார்கள். Adulterous relationship. இல்லை வேறு ஒரு உறவுகளை விடக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். Okay. Now what I do when I am a very fussy and poor eater. Okay. But when I am depressed, that is when I can eat a lot. I don't think about calories, nothing. That's my coping skills. There are people who sleep. But Bible teaches us when you have troubles, like Matthew chapter 11 verse 28 to 30, which is we have read many times, thousands of times, but the command is very simple. What is it? வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமப்பவர்கள் எங்க போறோம்? Where does the word go? வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமப்பவர்கள் எல்லாருமே பாரம் போறாங்க. But Bible says, Jesus says, if you have problem, come to me. What is he going to do? I'm going to listen and say, if you talk to another person, what do they say? Okay, sister, don't worry, we'll pray for you. But Jesus is not going to say that. He say, I will take your problems to you. பொதுவாக ஜனங்கள் என்ன செய்வார் என்றால், மன அழுத்தங்கள், சவால்கள், கஷ்டம் வரும்போது குடிப்பதிலும் தூங்குவதிலும் சாப்பிடுவதிலும் இப்படியாக இருப்பார்கள். ஆனால் தேவன் நமக்காக இருக்கின்ற கட்டளை என்னவென்றால், மனம் வருத்தமாக இருக்கும்போது இடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்காக இளைப்பாறுதல் தருவேன் என்று அந்த வாக்குறுதி சொல்லப்படுகிறார் இருக்கிறார். What does it say? You go on. Let no change, let no remain under pressure till you get mature and complete. அவர் சொல்கிறார், உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் வரும்போது, மன அழுத்தங்கள் வரும்போது அதை தாங்கி அதில் நீங்கள் இருங்கள், நீங்கள் அதை முதிர்வடைய வரையும். Brothers and sisters, if you are going through problems, if you are going through struggles, I want to tell you, joy and struggles or trials coexist with each other. அதனுடைய வாழ்க்கையின் பிரச்சனைகள், கஷ்டங்கள், நெருக்கல் வரும்போது அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால், நாம் அடைகின்ற சோதனையும் மகிழ்ச்சியும் இணைந்து போகக்கூடிய ஒரு கைகளாக இருக்கிறது. It's the path Jesus
or walk. அந்த வழிதான் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் தேர்ந்தெடுத்தார், வாழ்ந்தார், நடந்தார். If we do walk that path, our impurities will be refined slowly but painfully. ஆனால் அப்படி நடக்கும்போது வழிகள் இருக்கும். ஆனால் நல்ல விஷயம் என்னவென்றால் நாம் நிதானமாக அந்த பரிசுத்தத்தின் எல்லையை நாம் தொடர்புடையதாக நாம் இருப்போம். Okay, C.S. Lewis in his book, he says, problem of the road, he says, God whispers to us in our pleasure, speaks in our consciousness, but shouts in our pain. It's his megaphone to rouse a deaf world. அதில் C.S. Lewis என்பவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால், வலியின் பிரச்சனை வழியில் இருக்கும்போது அவர் சொல்கிறார், அதாவது நம்முடைய தேவன் நம்முடைய இன்பங்களில் சந்தோஷங்களில் நம்முடைய காதலுக்கு பேசக்கூடியவராக இருக்கிறார், அதே நேரத்தில் நம்முடைய மனச்சாட்சி பேசக்கூடியவராக இருக்கிறார். நாம் வழியில் இருக்கும்போது அவர் கதறக்கூடியவராக இருக்கிறார். காது கேளாத போது என்ன செய்கிறார் என்றால் இந்த உலகத்தை எழுப்ப அவர் ஒரு மெகாபோனாக இதை பயன்படுத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார். Okay, it says verse 5 says, if anyone lacks wisdom, he should ask God. King Solomon asked God. அதாவது நாம் யாராவது அறிவில் குறைவுகளாக இருந்தால் கேள்வி என்று சொல்லி அதுதான் சாலமோன் செய்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். Since he asked wisdom, God gave a bonus of riches and like a power as a bonus to him. அவர் கேட்டார், அவருடைய சன்மானமாக என்ன செய்தார் என்றால் ஐஸ்வர்யத்தை கொடுத்தார், அதே போல் அவர் அதிகாரத்தை கொடுத்தார் என்று பார்க்க முடிகிறது. And now the scripture also warns us we should not be like wayward. வசனம் நமக்கு எச்சரிக்கை செய்கிறது, நாம் அந்த அலைகின்ற அலைகளை போல நாம் இருக்கக்கூடாது என்று. Okay, now the question you got to ask yourself, every morning when you meet Jesus, what do you ask? நான் உங்களுக்கு கேட்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி என்னவென்றால், ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் நீங்கள் கேட்கும் போது தேவனிடத்தில் என்ன கேட்கக்கூடியவராக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள்? Is your asking is according to His will or your will? அதாவது உங்களுக்கு உன்னதமான தேவையான காரியம் கேட்கக்கூடியவராக இருக்கிறீர்களா, இல்லை தேவனுக்கு ஏற்ற அவருக்கு உகந்த காரியங்களை கேட்கக்கூடியவராக? When problems hit our life, how do we react? நம்முடைய வாழ்க்கையில் பிரச்சனை வரும்போது நாம் எப்படியாக அதை கையாளக்கூடியவராக நாம் இருக்கிறோம்? Many of us, we become like tortoise. What does tortoise do when problem comes? What does it do? It's a technical question. Gets into the shell. When problem comes, many of us, we don't want to come to ministry. We don't want to talk to any brother or sister. We want to avoid leaders. We want to avoid this person, that person. We come late, we leave early. Bible never teaches us that. நம்முடைய வாழ்க்கையில் பிரச்சனை வரும்போது அந்த ஆமையானது எப்படி ஐம்பது அடக்கிக் கொள்கிறதோ அப்படியாக நாம் தலைவர்களும் சரி சகோதரர்களும் சரி யாரும் வேண்டாம் நானே என்று அப்படி ஒரு வாழ்க்கை நாம் நடந்து போகிறார்கள். Who is your shelter in times of trouble? ஒரு பிரச்சனை வரும்போது யார் உங்களுக்கு அடைக்கலமாக இருக்கிறார்கள்? Is it the world? உலகம் இருக்கிறதா? Wine? இல்லை. Some people run behind wine, women, food, phone. Or is it Jesus? இல்லை உணவு, இல்லை பழக்க வழக்கங்கள் இவைகள் இருக்கிறதா? இல்லை இயேசு கிறிஸ்துவானவர் உங்களுக்கு அடைக்கலமாக இருக்கிறார். Okay? When you have problems, you should be seeking the kingdom of God. உங்களுக்கு பிரச்சனை வரும்போது நாம் தேவனை தேடக்கூடிய ஜனங்களாக இருக்க வேண்டும். Today I want to tell you, I want to remind all of us, including me, that if you are a disciple of Jesus, then the problems will definitely follow you. Follow to your home, to your bedroom, wherever you go, it will be behind you. If you don't have the problem, that is when the real problem is in you. உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை சொல்ல இருக்கிறேன் என்னவென்றால், நீங்கள் உண்மையாகவே இயேசு கிறிஸ்துவை பின்தொடரக்கூடிய ஒரு சீஷராக இருந்தால் பிரச்சனை உங்களுக்கு பின்தொடர் வரும். அப்படி இல்லை என்றால் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது என்று நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். Let us continue to read verse 9 onwards, 9 to 18. 9 முதல் 18 வரை நாம் வாசிக்கலாம். யாக்கோபு. தாழ்ந்த சகோதரன் தான் உயர்த்த பட்டத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட கடவுள். ஐஸ்வர்யவான் தான் தாழ்த்தப்பட்டதை குறித்து மேன்மை பாராட்ட கடவுள். ஏனெனில் அவன் புல்லின் பூவை போல் பொழுது போவான். சூரியன் கடும் வெயிலுடன் உதித்து துளை உலர்த்தும் போது அதன் பூ உதிர்ந்து அதன் அழகான வடிவம் அழிந்து போகும். ஐஸ்வர்யானும் அப்படியே தன் வழிகளிலே வாடி போவான். சோதனையை சரிக்கிற மனுஷன் வாக்கியவான். அவன் உத்தமன் என்று விளையினத்திற்கு கர்த்தர் நம்மிடத்தில் அன்பு கூறுவதற்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணின ஜீவகிரகத்தை பெறுவான். சோதிக்கப்படுகிற எவனும் நான் தேவனால் சோதிக்கப்படுகிறேன் என்று சொல்லாதிருப்பானாக. தேவன் பொல்லாங்கினால் சோதிக்கப்படுகிறவரும் அல்ல, ஒருவனையும்
என் பிரியமான சகோதரரை மோசம் போகாமல் நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் வரத்திலுண்டாகி ஜோதிகளின் பிதாவிடத்திலிருந்து இறைக்கு வருகிறது. அவரிடத்தில் யாதொரு மாறுதலும் யாதொரு வேற்றுமையின் நியமம் இல்லை. அவர் சித்தம் கொண்டு நம்முடைய கிறிஸ்துகளை நாம் முதல் பலனாக இருக்கும்படி நம்மை சத்திய வசனத்தினாலே எதிர்த்தார். ஆமென். So we say James continues to remind us that we are foreigners. How many of you feel like saying you should have visited, you wanted to go abroad? Basically, I want to encourage you, you are a foreigner. Go here and other card is here, you're still a foreigner. We don't belong to this land, we belong to somewhere else. That is what we saying. I've got a home. Where? வசனம் நமக்கு மீண்டும் நினைப்போடுவதாக இருக்கிற நாம் அந்நியர்கள் வெளிநாட்டவர் என்று சொல்கிறார். பல பேருக்கு பல நாடுகளை பார்க்க வேண்டும் என்று நினைக்கலாம். ஆனால் உற்சாகப்படுத்துகிற நல்ல விஷயம் என்றால் நாம் இந்த பூமியில் வெளிநாட்டுக்காரர் தான் என்று வசனம் நினைவுபடுகிறார். So if you are not able to go to abroad, it's okay. You are a foreigner. You have to encourage yourself. வெளிநாட்டுக்கு போகக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லை என்றாலும் பரவாயில்லை. ஆனால் சந்தோஷமான விஷயம் நீங்களும் வெளிநாட்டவர் அந்நியர்கள் இந்த பூமிக்கு என்று நான் நினைப்பதற்காக. James tells us how to receive good things and bad ones. அவர் சொல்கிறார் எப்படி நல்ல காரியங்களையும் கெட்ட காரியங்களையும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். How to be a good steward. எப்படி நாம் நல்ல ஒரு காரியகர்த்தனாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். We actually receive blessing from God. We also receive hardship and trials from Him. ஆசீர்வாதங்களை எப்படி பெறுகிறோமோ அதே போல் நெருக்கடியையும் சோதனையையும் நாம் பெறுகிறார்கள். We also receive temptations, but He is not the source of it. நாம் சோதனைக்குள்ளாகவும் ஆனால் சோதனையில் அவர் சோதிக்கிறவர் அல்ல. But He knows about it. நமக்கு தெரியும். When you read, when you receive good, you got to ask yourself, are you a good or a bad student? அதை நாம் நல்ல விஷயத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் போது நாம் அதை நல்ல விதமாக கையாளுவதாக. When you receive bad ones, how do you handle it? கெட்ட காரியங்கள் நம்ம வாழ்க்கை வரும்போது அப்படி அதை எப்படி கையாளுவதாக நாம் இருக்கிறோம். Okay, so like a good and bad has everything comes with a price tag. கெட்டதோ நல்லதோ எல்லாமே ஏதோ ஒரு விலையில் வரக்கூடியதாக இருக்கிறது. Okay, something like for example education, right? ஒரு உதாரணமாக நம்முடைய கல்வி, it costs a lot. அதனுடைய விலை மதிப்பு மிக அதிகமாக இருக்கிறது. Okay, when you give education, there is a competition, there is a stress, marks, joblessness. There are people who get degrees and they don't get job. கல்வி என்று வரும்போது அதனுடைய விலை மதிப்பு மிக அதிகமாக இருக்கிறது. உலகத்தில் பல போட்டிகள் இருக்கிறது. அதே போல் வேலை என்று வரும்போதும் அதனுடைய போட்டிகளும் பொறாமைகளும் அதிகமாக. When you have job, it's good to have hours of work, stress, traffic, especially Bangalore. Right now, it's considered one of the top 20 cities in the world which has highest traffic, and especially this Kerala stretch is the worst one. And fortunately, unfortunately, I travel every day on that road. Seriously. Once I go to that side of the city, I don't feel like coming back. So, வேலைக்கு வரும்போது வேலை நெருக்கடி, அதனுடைய மன அழுத்தம், அதே போல் பெங்களூர் பட்டணத்தில் நாம் இந்த வாகனங்களில் நெருக்கடி எவ்வளவாக இருக்கு நமக்கு தெரியும். அது எதற்கு ஒரு மன அழுத்தத்தை தரப்பதற்கு நானும் அதே சமையல் பயணத்துக்கு போக நான் நினைக்கிறேன். Okay, so bikes and cars, we want to buy bikes and cars. Good it is. It takes you around. But it comes to the tag. You have to pay EMI. Okay, petrol prices are rising. Now they are saying HSRT name, number plates. You have to change the number plates. And cameras fixed everywhere. அதாவது நம்ம இரண்டு சக்கர வாகனமாக இருக்காங்க, கார்களாக இருக்கட்டும், எதுவாக எந்த வாகனமாக இருந்தாலும் கூட அதனுடைய மன அழுத்தமும் சரி, அதற்கான கட்ட வேண்டிய மாத கட்டணமும் சரி, அதனுடைய மன அழுத்தமும் நமக்கு அதிகமாக இருப்பதை பார்க்க முடியும். You buy a house, it protects you, very good. But need painting, sometimes leakage, EMIs, challenges comes along with it. வீடு வாங்குவது மிக பாதுகாப்பாக தான் இருக்கிறது. ஆனால் அதனால் அது மூலமாக வருகின்ற நெருக்கடியும் சரி, வீட்டின் பராமரிப்பின் செலவு சரி, அதனுடைய மாத தவணைய கட்டணத்தையும் கட்டும்போது தான் அந்த மன அழுத்தம் நமக்கு அதிகமாக. Many of us want to get married, good, awesome, but it tests your character. Okay, it matures you. Many of us don't want to get matured even after getting married. We want to be engaged. It challenges you. அநேகர் ஒன்றையாக இருக்கிறார்கள், திருமணமாக என்று நினைக்கிறார்கள். ஆனால்
ஆனால் அதன் பிறகு அதில் வருகின்ற சவால்களும் நெருக்கடிகளும் உங்களுடைய குணத்தின் பரிசுத்து பார்க்கக்கூடிய சூழலை பார்க்கும்போது சவாலாக இருக்கிறார்கள். Having kids is a reward from God, but it comes with heartbreak. தமிழ்ல சொல்ற மாதிரி பிள்ளைகள் கொள்ளைகள். That's the truth. Okay? பிள்ளைகள் என்பது தேவன் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதம் என்று நினைக்கிறதாக இருக்கிறோம். ஆனால் ஒரு காலகட்டத்தில் பிள்ளைகள் கொள்ளைகளாக இருக்கிறார்கள் என்ற அந்த ஒரு நெருக்கடியை நாம் சந்திக்கிறார்கள். Verse 9 to 12 James tells us that you are investing in a temporary material thing, not on the eternal thing. அதாவது நம்முடைய உழைப்பும் சரி, நம்முடைய எல்லாம் நிரந்தரம் அல்லாத ஒரு காரியத்தில் நாம் நம்முடைய உழைப்பு போடப்படாமல் நாம் இருக்கிறோம். Things will pass away like a white flower, he says. அதாவது அழிந்து போகிற நம் மலரை ஒப்பா இருக்கிறோம், பூக்களை ஒப்பா இருக்கிறோம். No matter how much you care for a flower, water it and fertilize it, one day it will be there. ஒரு புஷ்பம் பூ அது மலருக்காக நாம் எடுக்கிற உழைப்பும் சரி, அதை பாதுகாக்கக்கூடிய விதமும் சரி, என்னதான் செய்தாலும் கூட ஒரு நாள் அது அழிந்து போகிறது. Brothers and sisters, you got to ask yourself, are you investing in this life or in heavenly things? அதாவது இந்த பூமிக்குரிய காரியங்களுக்காக நம்முடைய எல்லாரும் உழைப்பு போடப்பட்டால் நாம் இருக்கிறோமா, அதற்கு மாறாக பரலோகத்துக்காக போகக்கூடிய அதற்காக நாம் உழைப்பு போடப்பட்டாக இருக்கிறோம். Are we focused on the seen or the unseen things? காணாத காரியத்துக்காக நாம் நம்முடைய உழைப்பு போடப்பட்டாக இருக்கிறோமா, இல்லை காண்கிற இந்த காரியத்துக்காக நாம் உழைப்பு போடப்பட்டாக? Everyone is running behind for a wealth which will perish, but you got to understand, if we withstand the test, we will receive the crown of life. அதாவது நாம் இந்த உலகத்தின் ஐஸ்வர்யத்துக்காக நாம் கொடுக்கிற உழைப்பதை நிரந்தரமாக அதற்கு மாறாக தேவன் கொடுக்கின்ற அவருடைய பலனை மிகப்பெரிய நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. I'm sure I just want to talk about a few lines about, you have heard about Michael Jackson, right? அனைவருக்கு மைக்கேல் ஜாக்சன் பற்றி தெரிந்த ஒரு விஷயம், right? So this man, okay, he lived in a mansion of 300 acres land. அதாவது 300 ஏக்கர் கொண்ட அங்குதான் அவருடைய குடியுரிமை வாழ்வாதாரம் இருந்தது. He had a mini zoo, all the animals mini zoo. அவர் எல்லா விதமான விலங்கையும் அவர் வைத்துக் கொண்டிருந்தார். He used to grow all his vegetables, food, everything in his land. அவருடைய நிலத்தில் தான் எல்லா விதமான காய்கறி பயிர்கள் எல்லாவற்றையும் அவர் எடுத்துக் He had கொண்டார். a dream. He used to talk to his close family members or friends. He had a dream that he wanted to live 150 years. அவருக்கு என்ன ஒரு கனவு இருந்தது என்றால், நான் 150 வருடம் நான் வாழ வேண்டும் என்று. Okay, he had 12 specialist doctors appointed who used to stay 24 hours in his house. அவர் 12 மருத்துவர்களை அவர் கூட வைத்திருந்தார், 24 நேரம் அவரை கண்காணிக்கிறதுக்காக. Okay, every day is from head to toe everything was checked. அதாவது தலைமுடி முதல் உள்ளங்கால் வரை அவரை ஒவ்வொரு நாளும் பரிசோதிக்கக்கூடிய மருத்துவர்கள் இருந்தார். Before he could drink or eat, everything was, no food was taken to a laboratory in his house, tested and then given. அவர் குடிக்கின்ற ஒவ்வொரு விஷயமும், சாப்பிடுகிற ஒவ்வொரு உணவையும் ஆழ்வத்தில் அது பரிசோதனைக்காக சோதிக்கப்பட்ட பிறகுதான் அவர் உண்ணமுடியாக இருந்தார். Every day 15 people were appointed to look after his daily exercise and workout. அவர் உடற்கல்வி பரிசோதிப்பதற்காக பல உடற்பயிற்சியாளர்களை அவர் ஞானம் செய்து கொண்டிருந்தார். But he died at the age of 50. ஆனால் சோகமான விஷயம் என்றால் 50 வயதில் அவர் மரணம் அடைந்தார். He wanted to live 150 years. He made it, the extra effort. He put all his resources. It says, man proposes, God disposes. Today, you got to ask yourself, where are you investing? அவர் 150 வருடம் வாழ வேண்டும் என்று அதற்காக அவர் எடுத்துக்கொண்ட உழைப்பும் செலவும் மிக அதிகமாக இருந்தது. ஆனால் அவர் எண்ணிய எண்ணங்கள் வேறே, தேவன் எண்ணிய எண்ணங்கள் வேறே. 50 வழியில் அவர் இருந்தார் என்று பார்க்கிறோம். Verse 13 to 16, it talks about temptation, describes that God cannot be tempted. God cannot be tempted. வசனம் சொல்கிறது, அதாவது தேவன் ஒருபோதும் நம்மை சோதிப்பவர் அல்ல. When temptations will come, but the question you got to ask yourself, how will you handle it? வசனம் சொல்கிறது, நாம் சோதிக்கப்படுவோம், நான் சோதனை வரும்போது அதை எப்படியாக கையாளுவோம் என்பதுதான் நமக்கு. Temptation doesn't come from God. சோதனை தேவனால் வரக்கூடிய ஒரு காரியம் When அல்ல. temptation comes, Bible says, 1 Corinthians chapter 10 verse 13 very clearly says, there is a way out and
God will provide it. அப்படி வந்தால் தேவன் எப்படியாக நம்ம சோதனையிலிருந்து அவர் மீட்டு வரக்கூடியவராக இருக்கிறார் என்று கொரிந்தியர் புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Temptation itself is not a sin because Jesus also was tempted, but like this God understands giving into temptation or dragged into it, it is a sin. சோதனைக்கு உட்படுவது ஒரு பாவம் அல்ல என்றால் இயேசு கிறிஸ்துவும் சோதனைக்கு உட்பட்டவராக இருந்தார். ஆனால் பாவம் செய்யாமல் இருப்பதற்கான கவனமாக இருந்தார். Like that we get dragged away, enticed like a small fish, like now, so as a bait when you go fishing, that would earthworm, you catch the fish. That is how the devil uses. அது எப்படி தூண்டினால் அந்த மீன்கள் அகப்படுதோ அப்படியானால் நாம் அநேக அப்படிப்பட்ட சோதனைகளில் நாம் அகப்படுவதாக இருக்கிறோம். Someone very beautifully said, when our temptations marry our desires, sin is conceived when fullness gives birth to death. அதாவது நாம் சோதனைகளை மனம் முடிந்து அதாவது பாவத்தை நாம் கர்ப்பத்திற்குள்ளாக இருக்கிறோம் என்று சொல்வதை பார்க்க முடிகிறது. Verse 17 to 18 talks about we receive things. Father of heavenly light, who does not change like a shifting shadow. அதாவது நாம் பரத்திலிருந்து வருகின்ற அவரால் பெற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம். அவர் ஒருபோதும் நிலைமாறாத தேவனாக இருக்கிறார். Brothers and sisters, God understand we are living in a changing world. நாம் மாறாத ஒரு உலகத்தில் வாழ்கிறோம். Everything is changing. எல்லாம் மாறுதல் அடைந்ததாக இருக்கிறது. You are changing, I am changing. நீங்கள் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது, நான் மாறிக்கொண்டதாக இருக்கிறேன். Prices of things are changing. விலைகள் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. The recent elections, you saw all the now from now on only the real drama will start. Coalition government, right? Full one time only. First few months, like that, they're just getting married now, right? After few months, the problem will start. Differences will start, and there's no full entertainment for the crowd. So, like the politicians keep changing, weather keeps changing. What you saw this year in Bangalore, never in the history of Bangalore, 39-40 degrees. Things are changing, but you got to understand, God is only solid. நாம் பார்க்கிறோம், நாம் வாழ்கின்ற இந்த பெங்களூர் மாநகரத்தில் பல மாற்றங்கள் ஆகிக்கொண்டிருக்கிறது, விலைகள் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது, அரசியல் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. எது மாறிவதோ எதிரானால் நம்முடைய தேவன் ஒருபோதும் மாறாதவர் என்ற வசனம் நமக்கு உறுதியளிக்கிறார். He is unchanging, always holy, always reliable. அவர் மாறாதவர், பரிசுத்தர். அவரை மிக திட நம்பிக்கையோடு நாம் கைப்பற்றிக் கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு அவர் உறுதியானவர். Hebrews chapter 13 says, Jesus is same yesterday, today, tomorrow. He is same. நேற்றும் இன்றும் நாளையும் மாறாத ஒரு தேவனை நாம் மனதில் இருக்கிறோம். So God and man cannot be served. தேவனுக்கு மனுஷனுக்கு நாம் ஊழியம் செய்ய முடியாது. So temptation and sin can't be served. சோதனைக்கு உட்படுவதும் பாவத்துக்கும் நாம் ஊழியம் செய்ய முடியாது. Only God must be served, brothers and sisters. நாம் தேவனுக்கு மட்டுமே ஊழியம் செய்யக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். It pains when we think about, like, when there is a call for people to come and serve KKC. You have to beg people. It pains. Nobody wants to come. Nobody wants to come and serve in KKC. Nobody wants to come and serve in Ashtari. Nobody wants to serve in pre-teens, teens, any group. It's challenging. Today when the communion song was going, half the congregation was missing. We come late. Imagine you booked a plane ticket or a train ticket. At 9:30 is the train. What do? You go 9:45? It pains. It pains to see that we are disrespecting or we are not making Jesus as our most priority in our life. என்ன மனம் வலிக்கிறது என்றால் இங்கு பல தேவைகள் இருக்கிறது. குழந்தைகளை பாதுகாப்பதும் அவர்களை போதிப்பதும் அதே போல் அஷரை என்று பல தேவைகள் இருக்கும் போது நாம் வாங்கல அதுக்காக செய்யுங்கள் என்று சொல்லுவது யாரும் வராமல் இருப்பது மிக வலிய தரக்கூடியதாக இருக்கிறது என்பதுதான் பார்க்க முடியாது. See, the world is changing. Disciples also are changing. உலகம் எப்படி மாறிக்கொண்டிருக்கிறதோ அப்படியே சிஸ்டராகிய நாமும் மாறிக்கொண்டிருக்கிறோம். We used to be serving once upon a time. நாம் பல வேளைகளில் அப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்து கொண்டிருந்தோம். Okay, this is when you go to the children's book and all, I read a lot of this kids comics. Still I read. Okay, I like it to read. So it says like when the story starts, long ago, so long ago, so long ago, I served in KKC.
Long ago, so long ago, I used to evangelize. Long ago, so long ago, I used to pray. This cannot continue. Jesus also said, long ago, so long ago, I have forgotten you. அதாவது என்ன சொல்லுகிறார் என்றால், இதோ ஒரு காலகட்டத்தில் எப்போவோ நான் செய்தேன், ஜெபித்தேன், ஊழியத்தை செய்தேன் என்று பல காரியம் நம்ம முன்னிட்டு வைக்கலாமா? தேவன் சொல்கிறார், நான் அப்போ உங்களை மறந்து விடுவேன் என்று சொல்கிறார். Amen. So let's continue to read. We are concluding it. Verse 19 to 27. 19 முதல் வாசிப்போம். ஆகையால் என் பிரியமான சகோதரரை யாவரும் கேட்பதற்கு தீவிரமாகவும் பேசுவதற்கு பொறுமையாகவும் கோபிப்பதற்கு தாமதமாகவும் இருந்து கிடக்கிறது. மனுஷனுடைய கோபம் தேவனுடைய நீதியை நடக்க மாட்டாதே. ஆகையால் நீங்கள் எல்லாவித பழக்கையும் புதிய உள்ளத்தையும் ஒழித்துவிட்டு உங்கள் உள்ளத்தில் நாட்டப்பட்டதாயும் உங்கள் ஆத்துமாக்களை ரட்சிக்க வல்லமையாக இருக்கிற வசனத்தை சார்ந்தமாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். அல்லாமல் நீங்கள் உங்களை வச்சியாதபடிக்கு இது வசனத்தை கேட்கிறவராயும் மாத்திரமல்ல, அதன்படி செய்யலாமல் இருந்தது. இடங்களில் ஒருவன் திரு வசனத்தை கேட்டு அதன்படி செய்யாதனால் நாளினால் தன் சுவாப முகத்தை பார்க்கிற மனுஷனுக்கு உருவாயிருப்பான். அவன் தன்னைத்தானே பார்த்து அவ்விடம் விட்டு போனவுடனே தன் சாயல் என்ன என்பதை மறந்து விடுவான். சுயாதீன பிரகடனமாகிய பூர்ண பிரமாணத்தை உற்று பார்த்து அதிலே விளக்கிருக்கிறவனை கேட்கிறதை மறக்கிறவனாய் இராமல் அதற்கேற்ற கிரியையை செய்யப்படிவிருந்து தன் செய்கைகளை பாக்கியவனாயிருப்பான். உங்களில் ஒருவன் தன் நாவை அடக்காமல் தன் இருதத்தை வஞ்சித்து தன்னை தேவ பக்தி உள்ளவன் என்று எண்ணினால் அவனுடைய தேவ பக்தி வீணாயிருக்கும். திக்கற்ற பிள்ளைகளையும் விதவைகளையும் பலவித உபத்திரத்தாலே அவர்களாலே விசாரிக்கிறதும் உலகத்தால் கரைப்படாத படிக்கு தன்னை காத்துக் கொள்வதுமாய் பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக மாசிலாத சுத்தமான பக்தியாயிருக்கிறது. ஆமென். So we say that everyone, we talk about everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. அதாவது வசனம் என்ன சொல்கிறது என்றால், நாம் கேட்கிறதுக்கு தீவிரமாகவும் பேசுவதற்கு பொறுமையாகவும் கோபங்களுக்கு தாமதமாக இருக்கிறார்கள். He says because human anger does not produce righteousness that God desires. ஏனென்றால் மனுஷனுடைய கோபம் தேவனுக்கேற்ற எந்த ஒரு கனியும் கொடுக்க மாட்டாது என்று வசனம் சொல்கிறது. And then he says, therefore get rid of all moral filth and evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. என்ன சொல்கிறேன், எல்லா விதமான அழுக்கியும் துர்கணத்தையும் நீங்கள் ஒழித்துவிட்டு நீங்கள் தேவனுக்கேற்ற ஒரு சாந்தமுள்ளதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார். Someone very loving is said that this filthiness is actually the stinking filth of a pestilence ulcer, it says. He says sin is nothing but devil's vomit and soul's excreta. அதாவது பாவம் என்னவென்றால் சாத்தான் வாமிட்டுக்கு ஒரு சமமாக என்று சொல்கிறார். ஓகே, அது பிறகு ஆத்மாவுடைய பலம் என்று சொல்லுது பாவம். Amen. So he can, why is he saying we should hear like this, hear more and speak less? Why is he saying that? Because much of our anger and wrath comes from self-centeredness. When we are self-centered, we don't think about other people. அதாவது என்ன சொல்கிறார், நாம் கேட்பதற்கு தீவிரமாகவும் பேசுவதற்கு தாமதமாக இருக்க என்று சொல்கிறார். Okay, so it says you have to be swift to hear. What does it say? It is the way you place other person centered. அதாவது நாம் நம் வாழ்க்கை மட்டுமல்ல பிறரையும் அவரை பார்க்க வேண்டும் என்று உணர வேண்டும் என்று சொல்கிறார். Okay, so I want to tell this, let us be careful when we speak. நான் என்ன சொல்றேன், நாம் பிறரிடத்தில் பேசும்போது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக நாம் அந்த வார்த்தைகளை கையாள வேண்டும். Even in the congregation, what do we talk? நாம் ஒரு சமூகத்தில் இருக்கும்போது ஒரு நண்பர்கள் கூட்டத்தில் என்ன நாம் பேசுகிறோம்? Is it to build each other? பிறரை உயர்த்த பயனாக இருக்கிறதா? Do we build each other, or there is a time when people, brothers, used to talk how is your prayer, brother? What are you reading? What is convicting you? அநேகரும் சந்திக்கும் போது நம்முடைய பேச்சுவார்த்தை எப்படி இருக்கும் என்றால், சகோதரனுடைய ஜெபங்கள் எப்படி இருக்கு, எப்படியாவது ஆன்மீக வாழ்க்கை இருக்கிறது, எப்படியாக தான் நம்முடைய பேச்சுவார்த்தைகள் இருக்கும். My conversation has changed. I am not no more like that. ஆனால் என்னுடைய பேச்சுவார்த்தை கூட மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. நானும் அப்படியாக பேசுவதில்லை.
Maybe after the service is over, I will be talking about India, Pakistan match today. இது முடிந்தவுடனே இந்தியா பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் மேட்ச் பத்தி நம்ம பேசிக்கலாம். Okay, nothing wrong in that, but like look, what I'm saying is many times when we use our tongue wrongly, we get into trouble. I have used my tongue wrongly, I've got into trouble many times. நம்முடைய நாவை நாம் தவறாக பயன்படுத்தும் போது பிரச்சனைக்குள்ளாகுவதை பார்த்து நானும் அதை பல முறை அனுபவித்திருக்கிறேன். Okay, so brothers and sisters, ask yourself, how do we use our tongue? இன்னைக்கு நம்முடைய நாவை எப்படியாக நாம் பயன்படுத்திக்கணும்? Okay, it was common in the ancient world for people to hear a teacher. It was common for people to hear any teachers. அதாவது நமக்கு பொதுவான விஷயம் என்றால் பலர் அவருடைய ஒரு அறிவியல் புத்திசாலித்தனம் சொல்லக்கூடியவராக இருப்பார்கள். Okay, if you follow the teacher and try to live what he said, you were called as a disciple of that teacher. ஆனால் அந்த ஆசிரியர் என்ன சொல்றாரோ அதன்படி நாம் நடக்கும்போது அவரை பின்பற்றக்கூடிய ஒரு சிலையாக இருக்கிறோம் என்று அவர் சொல்வார்கள். Okay, we are disciples of Jesus. எனவே அதுபோலதான் நாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலையாக நாம். At least you might think like that. அதை நாம் பார்க்க வேண்டும். Okay, so I want to encourage you, let us become like doers rather than being hearers. நாம் கேட்கிறது மாத்திரமல்ல, மாறாக செய்யக்கூடியவராக நாம் இருக்க வேண்டும். Okay, so James also says, if anyone among you thinks is religious, what is he supposed to do? அதாவது யாரும் நீங்கள் மதம் சார்பற்றவர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்று நினைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? Okay, he says that like no, the real religion is not found by hearing the word, but doing it. அதாவது அப்படிப்பட்டவர்கள் இருந்து என்னால் கேட்பது மாத்திரமல்ல, யார் செய்தார்களோ அவர்கள் தான் என்று சொல்கிறார். And one of the best way to practice the scripture, James says, control your tongue. அதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் என்ன சொல்கிறார் என்றால், நம்முடைய நாவுக்கு ஒரு கடிவாளத்தை நாம் போட வேண்டும் என்று சொல்கிறார். Because we use the same tongue to praise God, and we use the same tongue to speak lies, we use the same tongue to sin. ஏனென்றால் அதே நாவால் நாம் தேவனை துதிக்கிறோம், அதே நாவால் பொய் சொல்கிறோம், அதே நாவால் நாம் பாவம் செய்கிறார்கள். Okay, and also he says this one religion is useless. Your walk with God is useless if it does not translate into the way you live and the way you treat others. இது பிரயோஜனமல்லாத ஒரு மத சார்பாக இருக்கிறது என்றால், யார் ஒருவர் அவருடைய வாழ்க்கை என்ன சொல்கிறார்களோ அப்படி வாழாமல் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் தான் என்று நாம் பார்க்க முடியாது. Verse James chapter 1 verse 27 says, he talks about like helping what is the true religion. வசனம் 27 சொல்கிறது யார் உண்மையான ஒரு மதம் சார்ந்தவர்களாக என்று சொல்கிறார். See, Proverbs 16 talks about taking care of the poor. வசனம் சொல்கிறது ஏழைகளை நாம் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். Okay, Jesus was united with poor in an extraordinary way. அவர் பார்த்தபோது ஒரு விளக்கக்கூடிய அளவுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவானவர் ஏழைகளின் உறவில் நற்காரியங்களை He walked and taught among them as one of them. என்றால் அவர் ஏழைகளைப் போலவே அவர்களோடு நடந்தார், கேட்டார், காரியங்கள் செய்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். See, as a Christian, it should be our general responsibility to reach out to the poor, whether it is in ministry or whether it is in the world. உலகமாக இருக்கட்டும் இல்லை சபையாக இருக்கட்டும், நாம் பொதுவாக ஏழைகளுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய குணாதிசயத்தில் நாம் வளரக்கூடாது. When was the last time you willingly helped somebody? எப்போது கடைசி முறை நீங்கள் யாருக்கு உதவி செய்தீர்கள்? Okay, as a ministry or as an individual, இல்லை தனியாக இருக்கலாம், இல்லை சபையாக சேர்ந்தால் எப்போது நீங்கள் கடைசியாக செய்தீர்கள்? For me, this is what I feel. Whenever any poor person approaches me, I always feel, I'm not exaggerating, but I get excited. I feel so happy. You know why? Bible says God provides food for every living being, right? If that person is coming and approaching me, it actually says that God trusts me that I'm going to feed him. That's the trust he's having on me. And he's telling that person, should I celebrate or not celebrate? So, when anybody is approaching you, or like if you are in a capacity to help somebody, please do that. அதாவது யாரோ ஒரு ஏழ்மையானவர் என்னை உதவி கேட்டு வரும்போது அது எனக்கு மிக சந்தோஷத்தையும் மனமகிழ்ச்சியும் தருகிறது. ஏனென்றால் தேவன் சொல்வது போல ஒவ்வொரு ஏழைகளுக்கும் அவர் குடிக்கக்கூடிய நீராக இருக்கட்டும், அவர் உண்ணக்கூடிய உணவாக இருக்கட்டும், அவர் செய்ய போகிறார். அது என் மூலமாக என்னால் செய்ய முடியும் என்று நான் நினைக்கும் போது, தேவன் அனுப்பும் போது அது கொண்டாடக்கூடிய ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. Brothers and sisters, as we heard the word today, நாம் இன்று வசனம் கேட்டது போல I want to encourage you. எல்லோரையும்
Today you are going through troubles. உங்களுக்கு கஷ்டங்கள் சோதனைகள் இருந்தால் Believe that and understand that Jesus knows you are going through that. உங்களுடைய வலிகள் என்னவோ உங்களுடைய கஷ்டங்கள் என்னவோ தேவன் அதை அறிந்திருக்கிறார். I have too many challenges. Some of you know what we go through, me and Rosa. But one thing what I tell myself is that I am going to take each day on its own merit. I'm not going to think about after 10 years, 20 years. No. If you think longer, your present will become hell. You have to trust, because that is what we think, right? Trust and obey, or there is no other way to be happy. Jesus, trust and obey. Simple as that, trust and obey. அனைவருக்கும் தெரியும் என்னுடைய குடும்ப சூழ்நிலை என்னவென்று என்னுடைய சவால்கள் என்னவென்று. ஆனால் எந்த ஒரு விஷயம் நான் செய்கிறேன் என்றால் 5 வருடம் பிறகு என்ன நடக்க போகிறது, 10 வருடம் பிறகு என்ன நடக்க போகிறது என்று யோசிப்பதை காட்டிலும் இந்திய நாள் என்னால் எப்படி போக முடியும் என்று யோசிப்பதுதான் எனக்கு மனமான சொன்ன காரியம் என்று நான் பார்க்கிறேன். Another thing is that we got to understand, James reminds us that we are foreigners in this world. அவர் யாக்கோபு நினைப்பூட்டுகிறார், நாம் எல்லோரும் அந்நியராக இருக்கிறோம் என்று. You might have an Indian passport, you may have a green card holder or whatever it is, you are still a foreigner in this world. நீங்கள் இந்திய குடியுரிமைக்கான ஆவணங்கள் இருந்தாலும் கூட அவர் சொல்கிறார், நாம் எல்லோரும் இந்த உலகத்தின் அந்நியர்கள். You got to understand, Michael Jackson wanted to live 150 years, only 1/3 part God gave him 50 years. மைக்கேல் ஜாக்சன் 150 வருடம் வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார், அவர் கொடுத்ததோ 50 வருடம். Today, even if you are tempted, you have to understand that God will definitely provide a way. He says, "Come to me, all who are happy." The world will say, if you are happy, if you have a lot of money, they would like to come and hang out with you. But Jesus says, if you are struggling, come to me. I will take care of you. இயேசு சொல்கிறார், உங்களுடைய சோதனைகள், உங்களுடைய கஷ்டங்கள், உங்களுடைய நெருக்கடிகள் என்னவென்று எல்லாம் எனக்கு தெரியும். அதனால் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருகிறேன் என்று அவர் வாக்குறுதி கொடுக்கிறார். Today, if you are struggling, where are you supposed to go? Go to Jesus. நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் யாருக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு செல்ல வேண்டும். Somebody talks to you, quick to hear. That is why I think God gave 2 ears and one tongue. Speak less, listen more. I struggle. Okay, when you go to the counseling, right? Mental health counseling, they say 70% is listening, 30% is communication. So when you go for a counseling, private counseling, 45 minutes, they charge you 2,000 to 3,000 rupees. They only listen. Here, your disciples, your brothers and sisters want to listen to you. What do? We run. We don't want to communicate. We run. So that is where it is. Hear more, speak less. ஏன் தேவன் நமக்கு 2 காரியம் உருவாக்கி கொடுத்திருக்கிறார் என்றால் 7:30 போல நாம் கணக்கிட்டுக் கொள்ள வேண்டும். 7 தலைவர் நாம் கேட்கப்படாமல் இருக்க வேண்டும், 30 தலைவர் நாம் பேசக்கூடாது இருக்க வேண்டும் என்று நாம் கணக்கிட்டுக் கொள்ள வேண்டும். Okay, so as lastly, as a Christian, we are supposed to help the hurting world, the poor. Whenever it rains in the night, I always think about people who sleep on the roads. It pains. It pains. Whenever it pours in the night, every time when we talk to Rosa, it pains because I see people on the road. I'm literally covering with plastic sheets. I think I have a home. I sleep in a comfortable place. What am I better? In which way I am better than that person? No. As a Christian, we need to have a compassionate heart for the people who are poor. இந்த உலகம் காயப்பட்ட அநேக தேவைகளை கொண்ட ஒரு உலகமாக இருக்கிறது. அநேகரும் எனக்கு வழிகள் தரப்பதாக இருக்கிறது என்றால் அநேக ஜனங்கள் மழையானாலும் வெயிலானாலும் ரோட்டில் அவர் கேட்ட ஒரு சரியான அடிப்படை தேவை இல்லாமல் தவிக்கின்ற ஜனங்கள் எவ்வளோ இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவரை பார்க்கும்போது என் மனம் மிக வலிமையாக இருக்கு. அப்படியாக நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன். அப்படி பார்க்கும்போது நீங்களும் இயேசு போல ஒரு இரக்கமுள்ள ஒரு மனமுள்ளவராக உதவி செய்யப்படுவதாக நாம் இருக்க வேண்டும். Thanks for listening. I believe that we learned something and we will put the scriptures into our practice. Thanks and God bless you all. Amen. So, thank you, brother. Let's give a big round of applause. I know we all read many times
right? But yes, President has a difficult way to understand. நிச்சயமா நம்ம பலமுறை யாபகத்தை நம்ம படித்திருக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆனால் மிக எளிமையான விதத்தில் வந்து பல விஷயம் நம்ம எடுத்து அவர்கள் போதித்திருக்கிறார். நான் உற்சாகப்படுத்துகிறேன். ஸோ சிந்திங்க, இன்னொரு செய்தியை நம்ம விட்டு போகாமல் மாறாக நம்ம எல்லாம் வாழ்க்கையில் வந்து கஷ்டமும் நெருக்கடி இல்லாத ஜனங்கள் யாருமே இல்லை இல்லைங்களா? அந்த வசனம் என்ன உற்சாகப்படுத்துங்க, இந்த உலகத்தை நம்ம தேடி போகாமல் அதற்கு மாறாக நம்ம தேவனை வந்து திட நம்பிக்கையோடு மனநம்பிக்கையோட நம்ம போகும்போது அவர் நிச்சயமா நம்ம வழிகாட்டுவதாக இருக்கிறார், திடப்படுத்தப்படுவதாக இருக்கிறார், பலப்படுத்தப்படுவதாக இருக்கிறார். வெற்றி ஒரு நாள் நிச்சயம் என்பதை அவர் சொல்லப்படுவதாக இருக்கிறார். Amen. So let's believe in that my God has all the authority, all the power, all the riches to give and give. Amen. So let's not give up, but appreciate there are many disciples over 30 years, 25 years, 10 years, 5 years, you keep holding on your faith. It's of all your worries, all your challenges. So I think we need to give applause for even each other. So let's give just appreciate them. Amen. நாம் யாரும் அம்பானியோ இல்லை டாட்டாவிலோ குடும்பத்தில் நமக்கு கிடையாது இல்லைங்களா? சாதாரண மக்கள் தான். நமக்கு பிரச்சனைகள் இருக்கு, கஷ்டங்கள் இருக்கு. ஆனாலும் கூட பல பேர் பல வருடமா நம்முடைய விசுவாசத்தை விட்டுக் கொடுக்காம தேவன் எல்லாவற்றையும் சரி செய்வார் சொல்லிட்டு கண்டுட்டு தான் நம்ம இருக்கணும். நிச்சயமா தேவன் கொடுப்பார். Amen. So let's hold on that. Let's pray and we will have a song, closing song. So Teddy. பருவத்தின் அன்பின் ஆண்டவரே, அப்பா நாம் திக்கற்றதில்லை, அந்நியரும் பரதேசமாக இருந்தவர்களுக்கு வசனம் சொல்கிறப்பா, மண்ணுக்கு ஒப்பானவர்கள் ஒரு நாள் போட்டு அழிகின்ற புஷ்பத்துக்கு சமானம் என்று பல விதத்தில் சொல்கிறப்பா. ஆனால் நீங்கள் எங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறதாவே எங்கள் வாழ்க்கை கரடு முரடமாக இருக்கிறப்பா. சோதனைகளும் கஷ்டங்களும் நெருக்கடிகளும் வலிகளும் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட எங்களை தேர்ந்தெடுத்து நான் இருக்கிறேன், பயப்படாதே, கவலைப்படாதே, திகையாதே என்று அநேக வசனங்கள் மூலமாக இல்லை மீண்டும் மீண்டும் எங்களை பலப்படுத்துவதாக இருக்கிறப்பா. உங்களோடு இருப்பதை எங்களுக்கு எவ்வளவு பாக்கியம், எவ்வளவு ஆசீர்வாதமானது. நாங்கள் கண்ணோர் பின்னோக்கி பார்க்கும்போது ஆண்டவரே எவ்வளோ காரியங்களை எங்களை வீட்டுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறேன். என்னுடைய வாழ்க்கை தடுமாறும் போதும், கேள்விகள் எழுதும் போதும், சந்தேகங்கள் வரும்போதும், நெருக்கடியான வாழ்க்கை வரும்போதும், குழப்பம் அடையும் போதும், இருளாக இருக்கும் போதும் என்னுடைய வாழ்க்கையை வீட்டுக்கு கொண்டு வந்த தேவன் இருப்போம். அது ஒருபோதும் மறவாமல் இனியும் என் தேவன் என்னை கொண்டு போகுவார், வழிநடத்துவார், வீட்டு வருவார் என்ற நம்பிக்கையோடு எங்கள் வாழ்க்கையை நாங்கள் எந்த அளவு நாங்கள் கொண்டு போக எங்களோட புரிதலும் முதிர்ச்சி எங்களுக்கு காரணம். ஒருபோதும் சந்தேகப்படாமல் உலகம் எங்களுக்கு ஒன்று செய்ய முடியாது. அதற்கு பயப்படாமல், கவலைப்படாமல், அஞ்சாமல் நாங்கள் நிறைய தைரியமாக முன்னோக்கி செல்ல எங்கள் முயற்சியானது. ஏன்னா ஒரு நாள் நீர் எங்களை கரம் பிடித்து மாமகனை மாமகளே என்று